I have the topic for you people. That is a poem by Thomas Hardy. Channel firing. So it is kept for the become students, third sem students, Tumkur University. But the poets and the poems and the messages the poets give, it is for the entire humanity. So this is also one such poem which is applicable to the entire humanity, and also to it belongs to all the time. It gives a message that is relevant forever. So we'll take a short introduction of the poet. English novelist and a poet. He is a Victorian realist. 1840 to 1928. His time is 1840 to 1928. 19th century poet, Victorian period poet and novelist. He is known better as a novelist. He was critical of the Victorian Orthodox society and the conservative attitude of the society and the community, and its values on the marriage, education, religion. So these are all the themes, also the themes of his poetry. And in the novels, one more important theme is the fate. That means human beings are subjected to fate in spite of their all the efforts. There is a role of fate in everyone's life. That is what his stories, his novels depicts. Thomas Hardy wrote a variety of poems, whether they are lyrics, ballads, satires, dramatic monologue, and dialogue, even the epic. Dynast is a epic work. And then he wrote quite a number of war poems also, because we have today, which is also a war poem. It has written in the time of the breaking of nations, the man he killed, drummer Hodge, and the present poem, Channel Firing. So these are all his war poems. And the interesting fact about his war poems is he see the war. He thinks about the war from the viewpoint of the common people and the ordinary soldiers. For any crisis, it is the ordinary people, they suffer most. So here, if it is a war, it is the ordinary soldiers, the lower rank military soldiers, they suffer a lot. The injury, whether it is injury or the even the casualties. So he thinks from their point of view. Usually, what we think about the war poets. So there is a category of poets in English literature as the war poets. These war poets usually it refers to the First World War period poets, because almost all the entire Europe and the England, so this part was entirely occupied with the World War I, and there it was mandatory for the citizens of that country to participate in the to serve in the military and to participate in the war. Because of that mandatory thing, even all the writers and poets, they had to serve in the military at one point of the time or the other, and that made these people aware of the horror and trauma and the loss and the destruction of the war. They traumatized with the experience of the war, and that later they depicted in their novels, short stories, and writings that we known as the war literature or the uh, World War literature. So here, even if we look at our
literature history also, we see from the earliest time. So where we begin our literature is uh, it is the Homer's. It is the 8th century BC. So from today, it is 2,800 years ago. There, Homer, poet, writes about the Iliad. It is also about the war only. And then later, if we come to English literature, Battle of Maldan. So 991. Uh, in the 9th century, in the 10th century, we come to know again the after the 10th century, we see continuously the war poetry. Whether it is American Civil War, Spanish Civil War, or Crimean War. Even if we think about our own country and our own literature, our Ramayana and Mahabharata, they also speak a lot about the war. And our Bhagavad Gita, it is completely related to the war. So in our Bhagavad Gita, it is Sri Krishna convinces Arjuna to fight. So if it is a war, there is no question of looking who are there in a opposite side. So even if it is the teacher, even if it is the grandfather and the brothers and cousins, so that is what we see in our Mahabharata war. And even in our Kannada literature also, Pampa, Ranna, all these also have written great works based on the Mahabharata and Ramayana. And Ranna's Gada Yuddha, so there one episode is very full thing. It is the fight and duel between the Duryodhana and Bhima. So these are all the very great part of the literature. But what we see in this literature is they help, they support, they encourage, they inspire the war. So they speak about the pride of the nation. They speak about the protection of the crown. So that is we see in all these texts that I just now mentioned. But what about the World War literature? The World War literature, it is a complete U-turn from the earlier literature, whether it is the English literature or whether it is any regional literature. Here it is how it is U-turn, because this our after 19th century the uh, our view to look at the war has changed drastically, completely. This world war has changed the literature completely in the Europe and many other parts of the world also because of the horror. If we know the uh, effect of the First World War, 1.9 million people lost their young people. Young people means the people who are in their 20s and 30s. So those people, they have to live their full life with their family, with their society, with their ambitions. So they lost their lives. It is a great loss to the nation, to the families, to the dependents, to the children, everybody. So this caused the change in the attitude or our view towards the war. And we have few well-known war poets like Wilfred Owen, Robert Graves, David Jones, Rupert Brooke. All these are very famous war poets. So these poets, they started looking at the war from the viewpoint of the common people, their losses, the soldiers, so the meaninglessness and the futility of the war. Because the world, the history has fought thousands of wars, but it has not changed or a community or anything to the better. It has always brought the uh, destruction, death, and the
complete collapse of the nation. So if we look at our country and who we see from early period who opposed the war, all of us have studied the Indian history and world history, but the prominent people we know who opposed the war in the earliest time, in the very early, thousands of years ago. Who are they? So the first one is Buddha. Buddha, he opposes the war between the Sakya and the Kolyas. So the Sakya is the kingdom and clan of the Buddha, and the neighboring state was Kolyas. There was a dispute of the Rohini River between the two states, just like we Karnataka and Tamil Nadu always fight and quarrel for the Kaveri water, no? So in the same way, in Buddha's period also, then he was not Buddha, he was only Siddhartha, the prince. So there, these people, the Sakya people were fed up with the Kolya people's trouble, and they were not sharing the water properly. So these people conduct a meeting, and the seniors of the committee, they decided to go for a war against the Kolyas. And in that meeting, Siddhartha Gautama, he completely disagree with them, and he opposes the war, and he clearly says that I will not take part in the war. And those seniors and ministers and all those people, they were shocked. How can you oppose our decision? We are seniors, we have seen these people's trouble, and you are opposing the war. And then, as a punishment, it is Siddhartha Gautama. He leaves the country and goes to forest. But we see different stories because he saw one old man, he saw the death, he saw the disease, and so that is the stories will be created usually around the great people. So, but history speaks about a water dispute, and the interesting thing, friends, and that war was fought. They didn't fight the war because the people are very fond of Gautama Buddha, and the people opposes the Sakya people oppose the war, and the war was fought. So that was the first thing. Maybe it is a special thing in the entire world history also. And the next person is again our own Ashoka the Great, the greatest emperor. And Mauryan Empire is the greatest empire in the Indian history also. The entire Asian part and the India, it was under the Mauryans. And this Ashoka also very ambitious to conquer the newer lands and the thing. And he fought war with the Kalingas. Kalingas were a very strong kingdom, and even Ashoka's father tried to win that Kalinga, but he couldn't. But Ashoka fights and he wins the war. But what happens? We all know Ashoka saw the destructions, killings, and the violence and the bloodshed, and he dropped his arms forever. And after this Kalinga war, he rules the Mauryan Empire for the another 30 years. Without a bloodshed, without a war, without any smaller even battle. So that gives us a strong and clear message that war is not necessary to rule a country, rule a nation, to serve the people, to do work for the betterment of the people. And then he even committed his life to the spread of the Buddhism and the message of Buddha, the kindness, the compassion, and the peace.
And even in Karnataka, we see the proof of the Ashoka's edicts available in Gulbarga Sannati place. So these are all the things about the war and about war and against the war. Coming back to the poem, Pardon me. Channel 5. Yeah. This Ma'am, poem ma'am, is students are expecting explanation both like in a bilingual language. bilingual. Yeah, ma'am. Yeah, Thank you, ma'am. fine. Thank you. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ದುರಂತ ಇದೆ, ಗ್ಲೋರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಮುಂಚೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಏನು ವೈಭವದಿಂದ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನ ಬಂದ ನಂತರ, ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ, ಅದರ ನಂತರ ಜನರ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಜನರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕವಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನತೆಗಾಗಿ, ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, ಬುದ್ಧ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅಶೋಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಶೋಕ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆದಂತ ಸಾವು ನೋವಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ, ಯುದ್ಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವನು 30 ವರ್ಷ ಅವನು ಮೌರ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತಾನೆ. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿನ ಲಿಟ್ರೇಚರೇ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು, ಯುರೋಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ಬಡತನವನ್ನ, ನೋವನ್ನ, ರೋಗವನ್ನ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆದ್ರೂ ಆಗ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಪೋಯಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಫೈರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ 1940 April and published in May, just few months earlier to the World War I. So it is a prophetic poem. It anticipates the war. ಸೊ ಈ ಪೋಯಮ್ ವಾರ್ ಪೋಯಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಬರೆದಂತ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬರೆದಂತ ಪೋಯಮ್ ಇದು. ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪೋಯಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೆನಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್? ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ದ ನರೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆರ್ ದ dead inside the grave, and even God also appears and he speaks with the dead and he consoles them and he convinces them. So ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸತ್ತು ಗೋರಿಯೊಳಗಡೆ ಮಲಗಿರೋಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡ್, ದೇವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I go by the each stanzas and we explain the each stanza, and later we can conclude with the themes and other things. Channel firing. The night, your great guns unawares shook all our coffins as we lay. Chasel window squares, we thought it was the judgment day. So this is the first stanza, opening stanza. See, it says the night.
That word gives us it is a night time. Your great guns, unawares, shook all our coffins as we lay. Your great guns shook all our coffins as we lay. ಆ ಪೋಯಂ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗನ್ನುಗಳು, ಗ್ರೇಟ್ ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗನ್ನುಗಳು ಅಥವಾ ವೆಪನ್ಸ್, ಶೂಕ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕಾಫಿನ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಲೇ. ನಾವು ಕಾಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಇಡುವಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಫಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಫಿನ್ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿರೋಂತ ನಾವು ಶೂಕ್, ಅದು ಅಲ್ಲಾಡೋದ್ವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ತರದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗನ್ನುಗಳಿಂದ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಡಿಬೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆಯಾ, ನರಕ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಸತ್ತಿರೋರು ಗೋರಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಗೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And broke the chasm, window squares. We thought it was the judgment day. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚರ್ಚ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆದಂತ ಏನು ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ, ಆ ಜೋರಾದಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜುಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಎಚ್ಚರ ಆದ್ವಿ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಬಂತೇನೋ, ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ, ಹೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆವೆನ್. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ and this is the judgment day, and now God will come and separate us to the hell and the. So the dead bodies inside the coffin are complaining about the huge noise. So ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ರುಟೀನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗಳು ಆ ತರ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ದೂರದವರೆಗೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And sat upright, second stanza. And sat upright while dreary sun aroused the howl of vacant haunts. The mouse let fall altar crumb. The worms drew back into the haunts. Second stanza ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ and sat up. ನಾವು ಬೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ವಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, sat upright, ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹಾರಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಕಾಫಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ರೈಟ್ while arose the howl of vacant haunts. The mouse left fall the altar crumb. The worms drew back into the haunts. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಕೋಫಿನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹಾರಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಡಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದ ಹೌಲ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಹೌನ್ಸ್. ನಾಯಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಮೌಸ್, ಇಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ಓಡಾಡೋದು ಇಲಿಗಳು. ಆ ಇಲಿಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಓಡ್ ಬಂದು ಅದರ ಜಾಗಗಳಿಗೆ, ಬಿಲಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಂತೆ.
The worms drew back into the mounds. ಹುಳುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕೊಂಡು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದರ ಗೂಡನ್ನ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಇರೋಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಭಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತೋಗಿ ಗೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು stanzas, Hardy says that the preparation of the war that has created the uncomfortable among the dead and the fear and the disturbance for the other creatures than the human being. So in the first two stanzas, we don't see that the human beings are affected, human beings are threatened. So he don't speak in the first two stanzas. We'll continue with the third stanza. In the third stanza also, it is a small part belongs to the previous topic, I think. Stanza also. The glebe cow drooled till God called. No, it's gunnery practice out at sea, just as before you went below. The world is as it used to be. See, the glebe cow drooled. So ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ಲೀಬ್ ಕೌ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹಸು, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹಸು ಅದು ಕೂಡ ಭಯದಿಂದ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿಯವರು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಹಸು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ಗಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Till God called. No, it's gunnery practice out at sea, just as before you went below. The world is as it used to be. Next, it is the third stanza. God enters. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಭಯ ಆಗೋದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತು. ಹಸು ಸತ್ತು ಮಲಗಿರೋರ್ಗು ಕೂಡ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಸು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತು. ಆವಾಗ ಗಾಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋನು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಗನ್ನರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಮಾಮೂಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು. ಔಟ್ ಅಟ್ ದ ಸಿ, ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ನಡೀತಾ ಇರೋಂತ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಬಿಲೋ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತರ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇದು. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾರ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೊಂದರೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗೋರಿ ಒಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. All nations striving strong to make red war yet
redder. Mad as hatters. They do no more for Christ's sake than you who are helpless in such matters. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ರೆಡ್ ವಾರ್ ಎಟ್ ರೆಡ್. So all the nations are busy competing with the acquiring the arms and strengthening the military and strengthening the arms collection and buying the arms and training and go for a latest technology in the warfare. So all these things are happening. So God is also commenting on that one. He says all nations are striving strong to make the world red war yet redder. They want to go for more and more blood. All nations are ready for the war. All nations are preparing for the war. Mad as hatters. Hatters means the sellers, hat sellers, the business people. So the people who are mad in making money, the corporates, the Hardy speaking about the corporate people, the arms sellers, the arms dealers, the middlemen, and the arms manufacturers. He is speaking about all those people mad as hatters. They do no more for Christ. They will not do good things for Christ. Means they don't follow the God's message of peace and kindness and compassion, but they are racing for the arms, racing for the strength, military strength. Then you who are helpless in such matters. But everyone is helpless in this matter. The nation are mad, the people who are in the power are mad, and the sellers want to sell. Countries want to buy the and collect the arms, weapons. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುದ್ಧದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಕೆಂಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ವಾರ್ ಎಟ್ ರೆಡ್ಡರ್, ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಇದೆ ಅಂತ ದೇಶಗಳು ರೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕೊಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು, ವೆಪನ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವರೇ ಗಲಾಟಿನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಮಾಂಡ್ ದೋಷ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಆಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯುದ್ಧ, ಈಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಗಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪವಾಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ, that this is not the judgment hour for some of them's blessing. For if it were, they had to scour hell's floor for so much threatening. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗೇನ್ ನೀವು ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ. ಈ ತರ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವರದಾನ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಗನ್ಗಳು, ಬಾಂಬ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ. ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್. ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ್ರೆ ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುವವರು, ಯುದ್ಧವನ್ನ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡುವವರು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೆರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ್ಲೇ ಗಾಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗಾಡ್ he says that this is not judgment hour, this is a blessed thing for few, this is a business for few, this is a profit for few, this pride for few nation to accumulate the arms and all. But for this they definitely pay the price. So they will spend their afterlife, after their death they will be in the hell and they suffer all the violence and the pain in the hell. That is what the God here says. Next, in the next stanza, so down we lay again, I wonder, will the world ever saner be? Said one. Then when he sent us under in our indifferent century. So next, in the next stanza, here the dead bodies are speaking and commenting. So down we lay again, I wonder, will the world ever saner be? ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಹಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಫಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಂಡರ್ ವಿಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವರ್ ಸೇನರ್ ಬಿ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾ. ಸೇನರ್ ಅಂತ, ಇನ್ಸೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುತನ, ಮ್ಯಾಡ್ನೆ, ಸೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಡ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೆಂಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಂಚುರಿ. ನಾವಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆ ತರ ಶಬ್ದಗಳು ಇತ್ತು. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವನ್ ರುಟೀನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಜನ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಗಾಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಮೆಂಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೌ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಲಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So we
Move to the next stanza, and many a skeleton shook his head. Instead of preaching 40 years, my neighbor parson thirdly said, I wish I had stuck to pipes and beer. So this ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಸ ನೆರೇಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರಡಿಯವರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, and many skeletons shook his head. So in the previous stanza, we see few comments that world still has not been become saner. So it was as it is, as the world is even today same, and as the our time when we were alive. So the time is same now also and then also. And then all other neighboring skeletons or the dead bodies, they shook his head. See, ನಮ್ಮ ಹಾರಡಿ ಏನಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗಿರೋರು ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ಗಳು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಂತೆ. So next, instead of preaching 40 years, here one person, parson ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ್ರಿ, ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್, ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಈಗ ಕೊಫಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾರಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Instead of preaching 40 years, my neighbor parson thirdly said, I wish I had stuck to pipes and beer. Here, that parson, that father, Christian church father, he is speaking from the coffin. So he listened to all the dead bodies comments and their conversation, and even God's appearance and God's consolation. He heard everything and now he is speaking. And he says, I spent my 40 years in preaching the Bible, preaching the Christianity, the message of God, the message of peace, the message of love, the message of kindness and compassion. Here is a church father. He preached the people for 40 years the Christian message, the Bible message. For 40 years, he preached the people peace, kindness, compassion, and the all other values. But what happens? What is the result? Nothing. So he is speaking, I wasted my 40 years preaching these people. Nothing has changed. Nobody has changed. So he is repenting. I should have enjoyed my life there. For 40 years, I should have enjoyed the life like the common people, having good dinner, parties, eating, drinking, meeting the friends, families, relatives, going tours, and enjoying the life. But because he was a priest, all these things are forbidden. So he cannot do all these things because he was a father, church father, and they have great restriction. They cannot do anything because the people look upon them, people follow them, people respect them. So here he is repenting. I wasted my 40 years. So ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಗೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕದ ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಗೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು 40 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ,
ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? ಜನ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ 40 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನುವೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪಾರ್ಟಿ, ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಆಚೆ ಈಚೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಆದವರು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದ್ರಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು 40 ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಾನುವೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯರ್, ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಾರ್, ನಾನುವೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುಡಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಡುಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ತೂರಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕುಡುಕರು, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆಹಾರ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವರು ಬಿಯರ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುಡ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ, ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ, ಚಾಳಿ, ಅದು ಕೆಡುಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಳಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಚಳಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ದೇಹ ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ. Again, disturb the hour, roaring their readiness to avenge, as far inland as Stratton Tower and Camelot and Starlit Stonehenge. So ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಗನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಅವರ್. ಸೊ ಗನ್ಗಳದ್ದು ಶಬ್ದ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಅದೇನು ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಶಬ್ದ ಏನು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಗನ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ರೋರಿಂಗ್ ದ ರೆಡಿನೆಸ್ ಟು ಅವೆಂಜ್. ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅದು ರೋರಿಂಗ್. ರೋರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಜನೆ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ದು ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗರ್ಜನೆ ಅಂತ ಹಾರಡಿ ಕರೀತಾರೆ. As far inland as Stratton Tower and Camelot and Starlit Stonehenge. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ here he mentioned 3 different places
those places belong to different period of time, and also they are related to the war. And the first place is Stoughton Tower. That Stoughton Tower is a memorial tower. It is built for the end of the 7 Years' War of England with the France. And the second one, Camelot, that is the place of the king and the throne of the king. And the third one is the Starlit Stonehenge. So, third one is the ancient England's one of the nature's miracle, nature's wonder. So, he mentioned these three things and he connects this to these three places, and he ends the poem here. ಹಾರ್ಡಿ ಈ ಕೊನೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ, ಈವನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಬಿಗರ್, ಈವನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಅವೆಂಜ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು 3 ಜಾಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೌಟನ್ ಟವರ್, ಅದು ಒಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಮೆಲಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಇದ್ದ, ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ನ 2ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಂಜ್. 3ನೇದು ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷು ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಅದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿಂತಿದಾವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಕೂಡ ಕೂತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆಗ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ವಿಷಯ. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಂದು ಆ ತರ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು, ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವು 3ನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಈ 3 ಜಾಗಗಳನ್ನ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದೊಂದು ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹಾರ್ಡಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ವಾರ್ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವಾರ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಈ ತರ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ತರ ಆಯ್ತು ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ದುಃಖದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಪೋಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಸಚ್ ರಿಯಲ್ ವಾರ್ violence or anything, but it is a warning. But Hardy is warning about the war and its effect. So here we don't see any violence, any bloodshed in the poem. The poet
does not describe the horror of the poem, but in a very lighter way, he speaks about the other creatures, weaker creatures like the mouse and the worms and the cow and the street dogs. All these are also affected, not only human beings, because of the human beings' greed for the power and for the strength, for the pride. He is waging war is not only on the human beings. Here, the poet is concerned about the dead also disturbed. The people who left this world also are disturbed, and all other smaller creatures, weaker creatures are also affected. Then imagine how the war will affect the people directly. It is affecting the people who are dead and also the any smaller animals, weaker animals. But through these two images, through these two examples, he is telling us, see, this war has not spared these two. And what about you? We are directly involved with our government. We are directly involved in the war. Our own family people will be in the military, and all those things are there. And he gives the humanity, the entire humankind, a message of the warning. And I think all of you got something out of this lecture.